آداب ناظرین JKCS مجھ تہد خیر مقدم پیش قشرن خبرن ہند بلٹن بہ سید قاسم کاشانی گو ترو اچن خاص خبرن پہ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر سندس مشیر سند آز سری نگر عوامی دربار قائم کیا وفدن ست ملاقات نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند آز گاندربل ضلع دور یہ تمو اکس میٹنگ دوران جاری ترقیتی کامین ہز سام انکم ٹیکس محکمہ طرف آز سری نگر دون شاپنگ مالن چھاپہ تو کئی جائن کیجول ملازمن ہند احتجاج نوکری مستقل کرنے تنخواہ واگزار کرنے مطالبہ ون پیش خبرن ہند تفصیل لیفٹنٹ گورنر سند مشیر فاروق احمد خانن کور آز سری نگر اخ عوامی دربار منعقد یتھ دوران کئی وفدو تمن ست ملاقات کور وفدن تھو مشیرس برو کن کئی مسئلہ ات موقع پر دیت مشیرن تمن یقین زِ تہند مسئلہ ین گۄڈٕ انوارِ گنزراونہ عوامی دربارس مز کئی محکمن ہند سربراہ تہ موجود ممبر پارلیمنٹ جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کور آز 3 دہن مز دوئی پھر ED محکمہ طرف بلاؤن پتہ گاندربل ضلع من مختلف ترقی منصوبن پہ اخ میٹنگ منعقد یل زن میٹنگ مز گاندربل ضلع ڈپٹی کمشنر تو SSP موجود یس یہ میٹنگ سپز ضلع کس منی سیکریٹریٹس من منعقد DC گاندربلن کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ جاری ترقیتی منصوبن ہند تفصیل تہ پیش ین والہ پنچایت چناو باپت اننت ناگ ضلع من سیاسی سرگرمی شروع سپزمت ات دوران سپود ضلع من گجر تو بکروال طبقہ ست وابستہ کمیونٹی ہند اخ کنونشن تہ منعقد یل زن کنونشنس دوران BJP کن کارکنن پنچایت چناو باپت تیار روزن خاطر زور دن آو تو تمن آو چناون مز حصہ نن باپت تہ ون ات موقع پہ وون جموں کشمیر UT ہند مائنارٹی مورچہ جنرل سیکرٹری چودھری روشنن JKCS ست کت کران ST مورچہ کا پروگرام کیا تھا ضلع اننت ناگ میں تو ہمارے پروگرام کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آج آنے والے جو الیکشنز ہیں تو اس کے لیے تیاری کرنی اور ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں ہمارا فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے لوگوں کے وہ جلد از جلد فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لاگو کیا جائے جو ہماری گوجری زبان ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اس طرح بہت سارے مسائل ہیں ہم نے اس پہ بات چیت کی اور انشاءاللہ رحمان ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم حل کرائیں گے اور سرکار سے ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو جلد از جلد حل کریں تو انشاءاللہ رحمان جو ہمارے آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ جو ہماری گجر بستیاں ہیں وہاں سے اس وقت بہت زیادہ لوگ ہمارے جیت کر آئے جس طرح ہم نے آپ کو مثال دوں ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں اس وقت 16 میں سے 9 ہماری گجر کمیونٹی کے BDC ہیں تو اسی طرح جو ہمارے لوگ ہوں گے وہ جو DDC الیکشن میں اس میں بھی ہماری اکثریت آئے گی اور پنچایت میں بھی ہماری اکثریت آئے گی نہیں ہے وہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یار کیا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اگر ہم کہیں پہ بھی زمین کے نیچے بھی چھپیں گے وہ وہاں بھی موت آئے گی تو ہم جمہوریت کے ساتھ ہر وقت ساتھ دیتے ہیں اور اس وقت بھی ساتھ دیں گے اور بھاری اکثریت میں اپنے لوگوں کو کامیاب کر کے لائیں رامبن ضلع ڈپٹی کمشنر ناظم ضیاء خانن ہیوت آز بلاک ڈیوس کس سلسلس مز آز اکس میٹنگ دوران ترقیتی منصوبن ہند اکھرال علاقس مز جائزہ یل زن میٹنگ مز BDC چیئرمین کارلیپ سنگھ تو موجود ات دوران متعلق کئی افسر تم میٹنگ مز موجود میٹنگ پتہ کور ڈپٹی کمشنرن اکھرالس مز اکہ نو بس سٹینڈک افتتاح اس الہ پلہ 1.70 کروڑ روپین ہند لاگت تعمیر کرنا آو ات دوران بوز ڈپٹی کمشنرن لوکن ہز کی شکایت تہ شکایت آئے اکس میٹنگ دوران بوزن ات دوران وون DC ین زی شکایت بوزن باپت تمو پریت بودوار مقرر کرمژ سری نگر ترو آز انکم ٹیکس محکمن فوج تو پولیس ست لال چوک دون شاپنگ مالن چھاپہ یل زن اچانک چھاپہ تراونس متعلق کینٛہہ تہ معلوم چھ سپدمت ات دوران ون آمت لال چوک سری نگر قائم MS شاپنگ کمپلیکس راج باغ سری نگر کس امتیاز احمد شاہ ولد حاجی محمد شفیع شاہ سند یل زن دویم مال دون شراکت دارن ہند ون تاہم چھ یہ ننیومت آیا یمن دون شاپنگ مالن کیازِ آو چھاپہ تراونہ شمالی کشیر ہندس ورمل ضلع کس سوپور قصبہ کے تجر شالپور دو حال ملٹنسی ہندس صفس میں شامل سپدمتو نوجوانوں فوجس برو کن ہتھیار ترمت تفصیلات مطابق اتہ ملٹنٹ فوجی گیرس مز پھسیمت یم پتہ دشوین ہندین والدین اور بلوت تمو دس تم سرنڈر کرنے باپت تم راضی کر یم پتہ دشوئی ہتھیار تراونچ پیشکش قبول کر تو کورک فوجس برو کن سرنڈر SSP سوپور جاوید اقبال سند مطابق ترو دشوئی ملٹنٹو فوجس برو کن ہتھیار یہ پہچان عابد مشتاق وار تو مہراج الدین وار سند رنگ سپزمت دشوئی وڈورا سوپرک روزن ول تو یہس 24 ستمبر لاپتہ سپدمت تو ملٹنٹ ہندین صفن مز شامل سپدمت
और महराज हथियार छोड़ के हाथ ऊपर करके आ जाना, आपको कुछ नहीं होगा। बाहर आ जाओ महराज, बाहर आ जा, बाहर आ जा, आपको कुछ नहीं होगा बेटे, बाहर आ जा, कुछ नहीं होगा। बस आजा आजा, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ भाई, सर्च कर ले उनको। बस बस, कहीं नहीं यार, सर्च कर ले उसको। तू भी उसको सर्च कर ले यार, उसके पीछे मत होते यार। ले आ दोनों गाड़ी में लेके चल, गाड़ी हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। पुलिसन बनोवस राजभवन श्रीनगर SRTC तरफ घेराव तमी विज नाकाम यली जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलजमो राजभवन श्रीनगर गवर्नर हाउस घेराव कोर। तह पाव चेतस SRTC मुलजिम पन्न तनखान मज हुर तो आर्जी मुलजिम मुस्तकिल करने बापत एहतजाज करान। अत दौरान कर पुलिसन कह मुलजिम तक गिरफ्तार। हमारा हड़ताल है और इस बारे में हमने लिखित में सरकार को, अपनी मैनेजमेंट को आगाह किया था, क्योंकि पिछले 2 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते थे कि हड़ताल हो। हम हड़ताल के खिलाफ हैं क्योंकि हड़ताल से लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। 4 महीने की तनख्वाह नहीं है, जो रिटायर हो गए उनका रिटायर बेनिफिट नहीं है, SRO 43 लागू नहीं हो रहा है, जो यहाँ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, CP फंड हमारा अनलिमिटेड है वो रिमिट नहीं हो रहा है, हमारे 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमने सरकार को बारहा कहा है कि आप SRTC को एज अ फ्रंट लाइन वर्कर यूज़ करते हैं, चाहे वो कोविड हो, सैलाब हो, चाहे जंग हो, चाहे कोई भी ऐसा मसला हो जब सिविल आगे नहीं आता है, तो SRTC का ड्राइवर, SRTC का कंडक्टर, SRTC का फील्ड स्टाफ 24 घंटे अपनी जान हथेली पे लेकर लोगों की खिदमत करता है। लेकिन जब तनख्वाह देने का समय आता है उस वक्त आप हमें कहते हैं कि आप प्रॉफिट कमाओ। हम कहां से प्रॉफिट कमाएंगे? क्या हिंदुस्तान में कोई कॉर्पोरेशन प्रॉफिट कमाती है जो जम्मू कश्मीर की कॉर्पोरेशन प्रॉफिट कमाएगी? पिछले 20 साल से सरकार ने ठेला नहीं दिया है गाड़ियां चेंज करने के लिए, नया लाने के लिए। इसलिए हम मजबूर होकर हमें आज 1 दिन की हड़ताल की है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप SRTC के मुतालिक एक बार में ही फैसला ले। इसको चलाना है तो इसके अखराजात उठाओ, तनख्वाह उठाओ और हमसे मांगो सर्विस जो हम लोगों को दे रहे हैं, जिसके लिए हम बने हैं। आप RTC एक्ट का मुताला करो कि RTC को कन्वर्ट कैसे किया गया GTU से RTC, क्योंकि हमें लोगों की खिदमत करनी है, हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है। ये खामखा बोलते हुए प्रॉफिट कमाओ, हम खिदमत दे रहे हैं, उसके बदले में हमें तनख्वाह दे दो। अगर आपको ये चलाने में दुश्वारी आ रही है, आप नहीं चला सकते, ठीक है, मत चलाओ। हमारा जो हक बनता है वो हमें दे दो, बंद करो ये तमाशा। आज हमने मजबूर होकर 1 दिन की हड़ताल दी है एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, ताकि सरकार जाग जाए और वो वन टाइम सोल्यूशन की तरफ कोई इनिशिएटिव ले ले। यही आज का मकसद है। आज हम मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स राजभवन, लेकिन हमारा मार्च पीसफुल होगा। हम SOPs को फॉलो करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और वहाँ हमें खाली मेमोरेंडम पेश करना, हम कोई घेराव करने नहीं जा रहे हैं। BJP लीडर जावेद अहमद कुरैशी तो डॉक्टर दिलशादा सिंदिस क़यादतस मज कर शुमाली कशीर हिंदो कईया लोको BJP मज शमूलियत इख्तियार। या दौरान पार्टी हिंदो लीडरो तिमन हुंद खैर मकदम कोर। अत दौरान वोन BJP लीडर जावेद अहमद कुरैशियन जि BJP मज लूकन यह शमूलियत करनुक मतलब छु जि BJP सो वाहिद पार्टी यस अवामिश खदमत करान छे, तो BJP गोड़े अख मशहूर पार्टी मानने यवान। आज जो हमने भारतीय जनता पार्टी का जो इजलास रखा था, जिसमें कई वर्करों ने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, इसमें कई सरपंच भी है, कई वार्ड मेंबर्स भी है। ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी में इसलिए ये लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गरीब आवाम की खिदमत करती आई है, इससे ये गरीब आवाम खुश है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गुफ्का एजेंडा कई सियासी पार्टियों ने बनाया है, मैं इनसे वाजिया करना चाहता हूं इस मंच से आज ये एजेंडा वहीं गुफ्का रोड पर ही हो कि ये कश्मीरी अवाम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने जो पिछले 30 सालों से इस गरीब आवाम का इस्तिसाल किया है, अब आप कोई भी एजेंडा खड़ा करो, ये बेमाने हैं। आवाम जान चुकी है कि आपने जो कई सालों से
इस गरीब आवाम का इस्तेसाल किया है इन्हीं एजेंडों में, तो अब आपके ये एजेंडे इस गरीब आवाम के पास नहीं चलेंगे। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये कुछ सियासी पार्टी के लीडर जो इस गरीब आवाम को गुमराह कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये अब वो आवाज़ बन चुकी है कश्मीरी आवाम, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ है और हम अपने देश के लिए हर वक्त काम। मरकजी सकाफत तरफ सपुद आज 2 अक्टूबर 1987 उन्वानस तहत 2 दोहन हुंद सिम्पोजियम शुरू। या दौरान 2 अक्टूबर 1987 मज पाकिस्तान तरफ कशीर पे कबैली छापन हिज याद ताज़ करने दीवान छे। The people who ruled us wanted us divided and they did that. कश्मीर को ही ले लीजिए, 1935 में 1/3 ऑफ कश्मीर जो गिलगिट एजेंसी का हिस्सा है उसको ब्रिटिशर्स ने कश्मीर दरबार से निकाल दिया और कहा कि साहब जो है वो रशिया की वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, वहां से जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हम इसे खुद देखना चाहते हैं, और इसको वापस किया कश्मीर दरबार को 1 अगस्त 1947 को। और उसके तुरंत बाद जब ये 22 अक्टूबर को प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी कश्मीर में, जब पाकिस्तानी मिलिशिया ने, स्टेट बैक मिलिशिया ने जब ऑपरेशन गुलमर्ग चालू किया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो वहां पे एक ब्रिटिशर मेजर जो है, जो गिलगिट स्काउट्स को देखता था, उसने जो है वो पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया और ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे उनको कैद कर लिया गया, काफी लोग मारे गए। मेजर ब्राउन जो हैं, जो ब्रिटिशर थे, वो पाकिस्तान में 1958 या 59 तक रहे और उनको जो है पाकिस्तान ने काफी अवार्ड्स दिए, निशान इम्तियाज दिया। इवन ब्रिटिशर्स have awarded that army officer, but they don't mention why he was awarded, what he was awarded for. जहां तक 22 अक्टूबर का सवाल है, शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, जिन्होंने उस टाइम जो पाकिस्तान ने दरिंदाना सिफत कबालियों को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ उनकी इज़्ज़त जो है लूटी गई थी, हमारी माँ बहनों के साथ गलत किया गया था, माल मवेशियों को वो ज़िंदा खाए जाते थे वो दरिंदे लोग। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने जो विश्वासघात भारत के साथ किया और फिर मकबूल शेरवानी ने किस तरह से, या मैं कहूँगा कि शहीद मकबूल मोहम्मद शेरवानी ने किस तरह से जो है भारतीय सेना का साथ देकर उस टाइम पे भारतीय सेना को मजबूत बनाया और उन कबालियों को, उन दरिंदों को यहाँ से भगाने में जो है अपनी मदद की और 19 साल के नौजवान ने किस तरह से अपनी जान को निछावर किया। वो उसी जगह के पास में रहता हूँ जहाँ पर उस शहीद को, उस मर्द मोमिन को, उस मर्द मुजाहिद को शहीद किया गया था। तो मेरा ये मानना है कि ज़ख्म जो है वो भर जाते हैं लेकिन भुलाए नहीं जाते हैं, है ना। तो ज़ख्मों को भूलना बहुत बड़ी एक तपस्या होती है। मुझे लगता है कि आज जो 22 अक्टूबर का दिन है ये उन्हीं ज़ख्मों की याद दिलाता है, उन्हीं कुर्बानियों की याद दिलाता है और किस तरह से कश्मीर ने जो है इतने बड़े मर्द मुजाहिदों को पैदा किया था। हमें ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। उनके ख़ानदान के साथ, उनके आबा व अजदा के साथ हमारी पूरी हमदर्दी होनी चाहिए और पूरी इज़्ज़त अफजाई उनके हम करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं, आपके बुजुर्गों ने भी आपको बताया होगा कि दिन दिहाड़े इतना कत्लो गारत हुआ कि ये जो शालटेन का पुल है और जिसको सिंहपुरा का ब्रिज बोलते हैं, ये तकरीबन भरा हुआ था लाशों के साथ। यहाँ पे अक्रॉस, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उनकी लाशों से ये भरा हुआ था और कत्लो गारत और सिर्फ उनकी नदियां बह रही थी। लोग मजबूर हो गए अपना कारोबार छोड़ के, अपने एजुकेशन छोड़ के वहां से भागने में। और लेकिन मैं दाद देता हूं और सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जो खास तौर पे हमारे कश्मीरी जो वहां पे थे, बारामूला के और बाकी जगह के जो थे,
जो खड़े हो गए हमारी फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ, स्टेट पुलिस के साथ जो खड़े हो गए और उन्होंने एक रेजिलियंस शो किया और इंश्योर किया कि हर तरह की मदद जो है वो हमारी फौज को दी जाए, जिसकी वजह से ये सारा जो अटैक था वो रिपल्स हुआ और आज हम वापस उसको अपने हिस्से को काफी हद तक वापस लेने में कामयाब हुए। मैं आपको बताऊं कि सलाम पेश करनी चाहिए हमको उन लोगों को, जैसे मकबूल शेरवानी है, जैसे उसके साथ बाकी लोग हैं, जिनका कई लोग ऐसे हैं जिनका हवाला तारीख में क्लियरली नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हेल्प किया। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि मेरे बाप और बाबा और अजदाद जो बताते हैं, यहाँ पे स्पेशल टुकड़ियां बनाई गई कश्मीर में, लोगों ने बनाई ताकि रेडर्स को रिपल्स किया जाए। हाँ, यहाँ पे जिन लोगों जो जख्मी लोग आते थे उनको कैसे उनको इमदाद दी जाए, उनको कैसे उनके लिए ठिकाने किए जाएं, ये सारा एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने एक कार्रवाई की जो यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर किया और हमारे कश्मीर को काफी हद तक बचाया और इंश्योर किया कि रेडर्स पीछे चले जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी भी इसको इनफैक्ट ये तो मुबारक की बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल म्यूजियम है, ये आज का इन्होंने दिन इसके लिए वक्फ किया ताकि उसको रिवाइव किया जाए इन सारी मेमोरीज को, बल्कि इसको घड़ी घड़ी रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी भी जो पाकिस्तान है वो अभी भी अपनी शैतानियों से पीछे नहीं हटा, अभी भी हटा नहीं। और 70 साल से उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए, परेशानियां क्रिएट की जाए, जो हमारा यूथ है और जो नई जनरेशन है उसको वर्गलाया जाए। तो आपने इन सब चीजों से बाखबर रहना है, बाखबर रहने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर ही आप दुश्मन का मुकाबला हम कर सकते हैं। उनकी यही तरकीब होती है कि यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए, डिवीजन क्रिएट किए जाए, ताकि यहाँ पे एक कयास क्रिएट किया जाए। इन सब से बाखबर रहना है और ऐसा जवाब देना है जब भी जरूरत हो, मिलकर ऐसा जवाब देना है ताकि हम अपनी खुशहाली को बरकरार रख सके। सलाम पेश करता हूँ मैं तब की आर्म फोर्सेस को और आपकी भी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने ये सब कुछ किया। आपका नाम? मीर जुनैद। कैसे आपको ये थीम आया दिमाग में इस फिल्म के रिगार्डिंग, कैसे कॉन्सेप्ट आपको आया? देखो, मुझे लगता है कि ये एक नई कश्मीर की शुरुआत है और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज तक मुझे लगता है कि कश्मीर में ऐसा दिन कभी मनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कुछ जो है कि कुछ वजूहात रही। पर 370 और 35 के बाद मुझे लगता है कि इस आर्टिकल हटने के बाद ये कश्मीर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस दिन को लेके कश्मीर हमेशा टेररिज्म का शिकार बनता रहा, यहाँ के हालातों ने करवट बदली 22 अक्टूबर 1947 के बाद, जिस दिन कबाइलीन पाकिस्तान ने इधर कबाइली भेजे जिन्होंने हमारी औरतों की असमत दरी की, यहाँ पे लूट कसोट करके चले गए और तब से आज तक यहाँ के हालातों ने करवट बदली। और अगर वो दिन उन्होंने नहीं किया होता, अगर मतलब उन्होंने कबाइली इधर नहीं भेजे होते, मुझे लगता है कि हम तब से आज तक एक अमन व अमान की ज़िंदगी जी रहे होते। बट आज कश्मीर ने फिर से इतिहास के पन्ने खोलकर उनकी जो एट्रॉसिटीज़ हुई, जो उन्होंने दहशतगर्दी इधर कायम दायम रखी, तो उसका आज कश्मीर के सामने जो है कि उनकी बर्बरियत का, उनके टेररिज्म का पर्दाफाश हो गया। सागर कल्चर फोरम तरफ सपस वर्मल जिले के ठोकर पटन इलाकस मज अदबी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। यथ दौरान तकरीब पर सबक मेंबर असम्बली जावेद हसन बेग खास पे अत मौके पे आई अकर शार सुमरन किताब हिज रस्म रोनमई अंजाम दिन यस इल्हाम अब्दुल अहद मलिकन तहरीर कर्म। सागर कल्चरल फोरम चुकर यमिक रोहि रवान सागर नज़ीर साहब उमन अल्लाह ताला ने सह खसूसियत दितमुत इलाक वादन मज गसित तिम शायर यम गुमनाम तिमन बद कड़न कोशिश करान। वनिक तान करिमो दर्जन वात किताब दिसमो वुतुश लोग लोल अरमानन आज अमिच रस्म रोनमई सदन वाजिन यथ मज
وادی ہندو مختلف علاقوں پہ دور دراز علاقوں پہ شاعر ادیب قلمکار افسان نگار یتھ محفل مز ونکس شرکت کران امید یہ وتشلوگ لول ارمانن کتاب پرت سپدِ ادبی حلقن مز تو ادبی دنیاس مز سپدِ بی اخ برسر عبدالعاد ملک بس یہ گامس مز زائن تو لوبمت تو یہ بسان تہ لیچ امہ برو اخ کتاب یتھ ناو پوشتر یہ دویم کتاب ات ناو وتشلوگ لول ارمانن غزل حمد ناد غزل نظم پہ مشتمل تو صرف امہ خاطر صرف قاشر زبان ہند خدمت خاطر بس یتھے یوت میون اد گژھِ ہسا ترقی لبے وتشلوگ امے ارمان ام دلس مز مےٚ قاشر زبان ہند خاطر کیازِ یہ عام طور ونکس گژھان لۄکُٹ بچہ آسہِ تس تہِ چھِ کران أسۍ اردو پٲٹھۍ کتھ انگریزی پٲٹھۍ کتھ یُس نہٕ مےٚ باسان چھُ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ اصلی گژھِ اَسہِ پنٕنۍ زبان منٛز گٔژھ اَسہِ آسٕنۍ کٲشِر زبان اَسہِ چھِ آمٕژ باقٕے کٲشِر زبان یتھ کٲشِر زبانہِ منٛزٕے گوٚژھ اَسہِ یٔتھۍ گوٚژھ تہِ ہسا ترقی لبٕنۍ دپان ییٚمہِ قومٕچ زبان ختم گژھان چھِ سُہ قومٕچ گژھان ختم کہِ آمٕژ باقٕے آمٕژ کٲشرٮ۪ن کٲشِر زبان زاگہِ روزِتھ وۄپران لولہ بران مایہِ ہٕنٛز چھِ اَسہِ سارنٕے سۄندر لگان مٲرۍ منٛز کۭژاہ مٔدٕر کٲشِر زبان گاندربل ضلع مز کور آز جموں کشمیر عارضی ملازم یونائٹڈ فرنٹن ٹاؤن ہالس مز اخ احتجاج تہد مطالبہ اس تم گھن مستقل کرنے ین ات دوران وون تمو زِ عارضی ملازمن ہند کیا رتن ہند تنخواہ تہ محکمس مز پڑا یل زن تمو کیا پھر ات سلسلس مز محکمہ کن افسرن گوش گزار کور تاہم آو ونیک تام ات پہ کھانا تہ قدم تلنے تمو کر لیفٹنٹ گورنرس تو محکمہ کن بہل پائے افسرن اپیل زِ تہند مطالبہ گھن ول ول پور کرنے ین دیکھیے جو آج کا پروگرام ڈسٹرکٹ گاندربل کے اندر رکھا ہے جموں کشمیر کیجول لیبر یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے ساری انجمنیں جتنی بھی ڈیلیگیٹس کی ہیں آج یہاں پہ اکٹھا ہوئی ہیں اور صرف لیڈرشپ ہی لوگ ہم نے یہاں پہ بلائے ہیں کووڈ کے چلتے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کافی ٹائم سے 20-25 سال سے چاہے وہ ڈیلی ویجرس ہیں وہ سیزنل لیبر ہے وہ کنسالیڈیٹر ورکرس ہیں وہ لینڈ اونرس ہیں HI ٹرینڈس ہیں کیجول لیبرس ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آف کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ کافی ٹائم سے 25 سال سے ہم روڈوں پر ہیں تو اس کے لیے جموں کشمیر کیجول لیبر فرنٹ نے ایک مہم چھیڑی ہے پہلے جموں پروونس کے تمام ڈسٹرکٹوں کا ہم نے دورہ کیا اور آج ہماری ٹیم جو ہے کشمیر پروونس لاسٹ یہ ہمارا اننت ناگ میں تھا اس کے بعد کپوارہ میں تھا آج گاندربل میں ہے اور لیکن فی الحال جو آگے والے پروگرام ہیں ان کو فی الحال ہم ملتوی کرتے ہیں کیونکہ PMO آفس سے ٹیم ہماری جو کو نیوتا ملا ہے جانے کے لیے اور کل ہم بعد دوپہر یہاں سے 5 اپنی ٹیم جموں کشمیر سے جا رہی ہے اور یہاں جو کیجول لیبر سیزنل لیبر کی جو پریشانیاں ہیں وہ وہاں رکھنے جا رہے ہیں PMO آفس میں اور ہمیں امید ہے کہ پہلی بار اس مسئلے میں سینٹر کھل کے سامنے آئی میں سینٹر کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے دیری سے ہی لیکن درست آئے اس کی جو آواز دلی سے آئی ہے اور لسٹ مانگا ہے جموں کشمیر سے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایڈمنسٹریشن یہاں سے اس لسٹ کو بھیجے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیلیگیشن 5 رکنی کا بھی وہاں ملاقات کرے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں نے یہاں پہ اپنی جانیں بھی دوران ڈیوٹی اپنی جانیں شہادت کی ہے اس کے علاوہ جو باقی ساتھی جو 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں ہمارے ان میں سیزنل کنسالیڈیٹر جو بھی کہے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں لیکن ابھی تک ان کی سروس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین کاشر خبرنامہ اند واتناونہٕ برونٛہہ خاص خبر بیٚیہِ اکہِ پھِرِ لیفٹنٹ گورنر سندس مشیر سند آز سری نگر عوٲمی دربار قٲیِم کیا وفدن سۭتۍ ملاقات نیشنل کانفرنسک صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند آز گاندربل ضلعک دورٕ ییٚتہِ تِمو أکِس میٖٹنگہِ دوران جٲری ترقیتی کامٮ۪ن ہٕنٛز حصہٕ سام انکم ٹیکس محکمہٕ طرفہٕ آز سری نگر 2 شاپنگ مالن چھاپہٕ تہٕ کیا جاین کیجول ملٲزمن ہُنٛد احتجاج نوکری مستقل کرنہٕ تہٕ تنخواہ واگزار کرنُک مطالبہٕ أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد وٕنکیٚنُک بُلٹن انٛد دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ